நல்லா அப்படியே எழுத்தெல்லாம் போடலாம். கை கட்டிங்க. மூணில் சிவப்பு தான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. இல்லாட்டி கருப்பு சிவப்பு கட்டுங்க. கேமரா ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, என் பிரதர் பாருங்க. நிறைய பேர் டை கட்ட தெரியாது, இந்த மாதிரி டை கட்ட தெரியாது. நிறைய டை கட்டுறாங்க தெரியும், இந்த மாதிரி கட்டிக்கிறாங்க, அவங்களுக்கே டை கட்ட தெரியாது. அதான் அது. ஆமாங்க. நீ கூட வச்சுருக்கீங்களா? இருக்குங்க சார். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக எடுத்துடலாம். கொஞ்சமாக எடுத்துடலாம். அப்படியா? ஆமாம், வந்து இவ்வளோ பிரயாசப்பட்டு வந்தது. சரி சரி ஐயா, எடுத்துரும். பணம் வருது ஐயா. சீக்கிரம் தங்க. சீக்கிரம் அருமையான ரெவரண்ட் அவர்களை உங்கள் மத்தியிலே அறிமுகம் செய்வதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இப்போ நம்ம மத்தியில் இருக்கிற அருமையான ரெவரண்ட் பர்னபாஸ் அவர்கள் சென்னை மாநகரத்தில் அருமையான இந்தியன் கிறிஸ்டியன் மிஷன் ஸ்தாபனத்தை வைத்து ஒரு ஸ்தாபகராக கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்து வருகிறார்கள். அவர்களுக்கு கீழாக அநேக கிளை சபைகள் உண்டு. அது மாத்திரமல்ல, ஒரு பைபிள் காலேஜ் உண்டு, ஒரு பள்ளிக்கூடம் உண்டு. அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு கரஸ்பாண்டராக இருந்து கர்த்தருடைய பணியை கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்து வருகிறார்கள். அது மாத்திரமல்ல, பல தேசங்களுக்கு சென்று கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிற ஒரு அருமையான தேவனுடைய தாசன். வேதத்தினுடைய ஆழமான ரகசியங்களையும் வேதத்தில் இருக்கிற மறைபொருளே கர்த்தருடைய கிருபையினால் ஜெபித்து கர்த்தருடைய சமூகத்தில் காத்திருந்து அந்த வேதத்தின் மகத்துவத்தை அநேக ஊழியர்களுக்கு, அநேக திருச்சபைகளுக்கு, அநேக கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு விவரித்து எடுத்துரைக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு வேத பண்டிதராக கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார். இந்த நாட்களே அவர்கள் நமது மத்தியிலே இப்பொழுது நம்மோடு அவர் இடைபடுவார், நம்மோடு அவர் பேசுவார்கள். அவர்களுக்காக நாம் தொடர்ந்து செபிப்போம். நீங்களும் தொடர்ந்து ஆஸ்வதிப்பாராக. ஆமென். Glory to be the Lord. I've been in India from South India Christian Mission, and I'm very glad to meet you and all the missionaries and leaders, pastors and the church members. As you know, I came all the way from South India, having Christian church called South India Christian Mission, which has established in 1984. Since from 1984, 30 village churches planted in various places in the remote villages all over Tamil Nadu. And also a regular daily children's school as established in the villages called South India Christian Mission, which has 300 children. Our goal is to be planting in the unreached places all over India. As we know, in India, having hundreds of villages who do not know the gospel of Jesus Christ. We privileged carry the good news, reach the people, those who not reached. As you know, India is a very large country, having different languages, different food, and different the lifestyle, though we are all called India. And goal is to be planting churches all over India, especially in the unreached places.
Our method of preaching the gospel, to distribute the tracts to person and visiting the house, bringing the greetings to everyone, open area meetings, established a Christian mission work. And also we call the supportive mission work is to free medical camp system. These are the ways to carry the good news to the people, those who do not know about the Lord Jesus Christ. We believe very strongly that the way which we are using in India is very, and the people can understand easily that who is the Lord Jesus Christ. As everybody knows that India is the largest country, and also and uncountable millions of people who worshipping the idols, stones, wood and animals and snakes. Like these animals, people are worshipping as a god. But we are the only people having key for their mind open and show the love of Jesus Christ. And people are, sometimes people opposite to us, disagree. The Indian people sometimes opposite to us and give more trouble and try to stop the gospel work. Open news and daily news, people know many places the non-Christians strike the churches, killed the people and burnt the Bibles. But the Christian people do only one thing, that they kneel down and cry unto the Lord. Lord, open the way to preach the gospel to these kind of people. That's what we are doing. Our burden and fervent prayer is to bring the people into the kingdom of God. As the Bible says very clearly that the three kind of mission work: the woman who seek the silver coin, the man who seek the flock, the prodigal son repent and came into his father. That's the three kind of mission work which you are practically doing in India. Our goal is, once again I have to say to you, all of you, our goal is to carry the gospel, the people, those who are worshipping and giving all sacrifices to the idols. In India is the very strong and who never accept easily the Lord Jesus Christ is God or Savior. It's very hard to preach about the Lord Jesus Christ them. But the reason we are all called Indians. The Indians preaching the another God to the Indian people. It's not easy. It's quite opposite belief and faith. So they never agree. But only we are doing by the help of God and grace of God. And also God is helping us to overcome all kind of these kind of things. So my brothers and sisters, this is my very big request to all of you, that help us in one way, that's get together, unite in Christ, in one accord, pray for us, pray for India, pray for the people, those who still worshipping the idols. That's our request. That's big request.
கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாயிருப்பதாக. இந்த பகுதியில் இருந்து இயற்கையான இடத்திலிருந்து உங்களை சந்திப்பதிலே நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த பகுதிகளை பார்க்கும் பொழுது தேவனுடைய படைப்பு எவ்வளவு உன்னதமானது என்பதை நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். இயற்கையாகவே நாம் பார்க்கிறோம், தேவனுடைய படைப்பானது மிக மிக அற்புதமான படைப்பாக இருக்கிறது. இந்த பகுதியிலே நான் நின்று கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு உதவியாக இருந்த போதகர் டேவிடாஸ் ஐயா அவர்களுக்கு நான் முதலாவது நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். இரண்டாவதாக, இந்த வால்பாறை பகுதி இந்த இயற்கை சூழ்நிலையை படமெடுத்து கொண்டிருக்கிற அருமையான கேமராமேன் இவாஞ்சலிஸ்ட் சுவிசேஷகர் ஜெயக்குமார் ஐயா அவர்களுக்கு நிச்சயமாக நான் இயேசு நாமத்தில் வாழ்த்துக்களை சொல்லுகிறேன். அவர்கள் இதில் பெரும் சிரமத்தை எடுத்து இந்த வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதன் மூலம் கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு கடந்து வரும். வேதத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை நான் சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன். லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரம். உங்களுடைய கரங்களில் வேதாகம் இருந்தால் நீங்கள் பிற்பாடாவிகளை வாசித்து பாருங்கள். 3 விதமான ஊமைகளை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். முதலாவதாக, ஒரு பெண் ஒரு வெள்ளி காசை தேடுகிறார். இரண்டாவதாக, ஒரு மனிதன் காணாமல் போன ஆடை தேடுகிறான். மூன்றாவதாக, ஒரு மனிதனுடைய 2 பிள்ளைகள் ஒருவன், அதாவது இளையவன் காணாமல் போய்விட்டான். ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய மிக உன்னதமான ஒரு ஊழியம், உன்னத அனுபவம், உன்னதமான ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் செய்தி. அது என்னவென்றால், காணாமல் போன வெள்ளி பணத்தை கொடுத்து நான் பார்க்கும்போது வெள்ளி பணமானது பேசாது. உயிரற்ற ஒரு பொருள், உயிரற்ற ஒன்றை கண்டுபிடிப்பது என்பது ரொம்ப கடினமான ஒரு காரியம். அந்த உயிரற்ற வெள்ளிக்காசை கண்டுபிடிப்பதற்கு அந்த பெண் பயன்படுத்தின பொருள் என்னவென்றால், விளக்கை கொளுத்தி அதை அவள் கண்டுபிடித்தாள் என்று பார்க்கிறோம். வெளிச்சம் தேவைப்பட்டது. ஏனென்றால் அந்த வெள்ளிப்பணமானது வெளிச்சம் படுகிற வேளையிலே அதனுடைய அந்த பளபளப்பானது மிக எளிமையாக கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆகவே தான் அவள் வெளிச்சத்தை கண்டுத்து வெள்ளிப்பணத்தை கண்டுபிடித்தாள். காரணம், அவள் உயிரற்ற பொருள். இரண்டாவது பார்க்கிறோம், உயிருள்ள ஒரு ஆட்டுக்குட்டி என்று பார்க்கிறோம், அல்லது ஆடு என்று பார்க்கிறோம். இது உயிர் உள்ளதாக இருந்தாலும் பேசக்கூடிய தன்மையற்றது, பேசும் திறன் இல்லாதது. அவைகளுக்கு போகக்கூடிய இடம் என்னதென்பதும் வரக்கூடிய இடம் என்னதென்பதும் தெரியாது. அப்படிப்பட்டது காணாமல் போய்விட்டால் அதை ஒரு ஆடு இன்னொரு ஆட்டை கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆகவேதான் அந்த ஆட்டை கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒரு மனிதன் தேவைப்படுகிறான் என்று பார்க்கிறோம். மூன்றாவதாக படிக்கும் பொழுது மனிதனே காணாமல் போய்விடுகிறான். அந்த மனிதனை பார்க்கும் பொழுது அவன் ஒரு வாலிபன் என்று பார்க்கிறோம். அந்த மனிதன் பேசும் தன்மை உடையவன், அவன் சிந்திக்கும் தன்மை உடையவன், அவன் எல்லாவற்றையும் செய்யக்கூடிய திறன் படைத்தவன். இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனா இருக்கக்கூடிய இவன் சுய விருப்பத்தின்படி, அதாவது அவன் என்ன நினைக்கிறானோ அதன் பிரகாரமாக தன்னுடைய வீட்டை விட்டு அவன் போனான். இந்த 3 பேர்களை நம்ம பார்க்கும் பொழுது 2 பேர்களால் எந்த விதமான அழிவும் இல்லை என்று பார்க்கிறோம். வெள்ளிக்காசினாலே இழப்பு வெள்ளிக்காசு இழந்தவளுக்கு, ஆட்டினால் இழப்பு ஆட்டை இழந்தவனுக்கு. ஆனால் இளையகுமாரன் காணாது குறித்து பார்க்கும்போது இழப்பு அவனுக்கு பேர் என்று பார்க்கிறோம். அவன் என்னத்தை இழந்தான் நடிச்சிலே அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்வாக்குகளை இழந்தான். இரண்டாவதாக தன்னுடைய எல்லா விதமான சமாதானத்தை இழந்து போனான். மூன்றாவதாக குடும்ப ஐக்கியத்தை இழந்து போனான். அவனை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது, அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை நினைத்து பார்க்கிற வேளையிலே அவனுடைய தகப்பன் வீடும் அவனுக்கு நினைவுக்கு வந்தது. எல்லா மனிதனுடைய கடமை தன் வாழ்க்கையை நினைத்து பார்க்க வேண்டும். வாழ்க்கை நினைவு கூர்ந்து பார்க்கிற வேளையிலே நம்முடைய வீடு நமக்கு ஞாபகத்து வரும். உண்மையான வீடு, அது எது உண்மையான வீடு என்று சொன்னால் அது தேவனுடைய வீடு தான். அந்த வீட்டை தான் இந்த மனுஷன் நினைவு கூர்ந்தான். இளையகுமாரன் வீட்டை நினைத்து பார்த்தான். ஒரு வெள்ளிப்பணமானது தன்னுடைய தகப்பனுடைய வீட்டை நினைத்து பார்க்க முடியாது. ஏனென்றால் வெள்ளிப்பணம் பேசார். பணமானது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது. ஆகவே வெள்ளிப்பணத்திற்கு அதை கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒரு ஆள் தேவைப்பட்டது, ஒரு உதவி தேவைப்பட்டது. இரண்டாவதாக பார்க்கிறோம், அந்த ஆட்டுக்குட்டி இன்னொரு ஆடு தேடுமா என்று சொன்னால் தேடலாம், ஆனால் கண்டுபிடிக்கலாம், கொண்டு வர முடியாது. ஏனென்று சொன்னால் அந்த ஆடு தன்னைத்தானே காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியாது. அதற்கு ஒரு உதவி தேவைப்பட்டது. ஆகவே தான் அந்த ஆடுகளுக்கு ஒரு மேய்ப்பன் இருந்தார் என்று பார்க்கிறோம். மூன்றாவதாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது இளையகுமார். இந்த இளையகுமார் என்று சொல்லக்கூடிய இவன் தன் விருப்பத்தின்படி, அதாவது அவனுடைய சுய விருப்பத்தின்படி அவன் தன்னுடைய தகப்பன் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய பாகத்தை சுந்தரித்து கொண்டு போனவன் எல்லாவற்றையும் துன்மார்க்கமாக செலவழித்தான் என்று வேதம் போதிக்கிறது.
துன்மார்க்கமாக செலவழித்த பிற்பாடு அவன் இழந்தது எது என்று சொன்னால் செல்வத்தை மாத்திரமல்ல, தன் சமாதானத்தை இழந்து போனான். செல்வத்தை மாத்திரமல்ல, தன் சமாதானத்தை இழந்து போனான். அந்த சமாதானத்தை இழந்து போன மனிதன் he thought about himself that why I lost everything. அதுக்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால், அவன் தகப்பனுடைய விருப்பத்தின்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ளாததினாலே தன் வாழ்க்கையில் உள்ளதெல்லாவற்றை இழக்க வேண்டியதாக இருந்தது. இழந்து போனான். அவன் இழந்து போன பிற்பாடு ஒரு இடத்தில் உட்கார்ந்து அவன் யோசிக்க ஆரம்பித்தான். அப்பொழுது தகப்பனுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய செல்வங்கள் அவனுக்கு ஞாபகத்திற்கு வந்தது. நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் என்று சொன்னால், ஒரு வெள்ளிக்காசு தன்னைத்தானே காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியாது, தன் ஆடானது தன்னைத்தானே காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியாது. ஆனால் ஒரு மனிதன் தன்னைத்தான் காப்பாற்றிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மையை, திறனை, ஞானத்தை தேவன் மனிதனுக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார். ஆகவே தான் அவன் சிந்தித்து பார்க்கிறான். ஆங்கில வேதாமத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம், he came in sense என்று பார்க்கிறோம். அதாவது அவன் தன்னுடைய சுய நினைவுக்கு வந்தான், அல்லது அவன் தன்னுடைய உண்மையான சிந்தனைக்குள் வந்தான், அல்லது புத்தி தெளிந்தான் என்று தமிழ் வார்த்தையிலே பார்க்கிறோம். அவன் புத்தி தெளிந்த பொழுது என்ன நடக்கிறது என்று சொன்னால், அவன் தன் தகப்பன் வீட்டுக்கு திரும்பி வருகிறான். அதை தான் மனமாற்றம் என்று சொல்லுகிறோம். மனமாற்றம். ஆக இந்த மனமாற்றம் வருவதற்கு பரிசுத்த வேதாமத்தை நம்ம படிக்கும் பொழுது ரோமர் 10:17 ஒரு மனிதன் கேள்விப்படாவிட்டால் அவன் எப்படி விசுவாசிப்பான்? வேதம் அப்படிதான் சொல்லுகிறது. அப்போ கேள்விப்பட வேண்டுமானால் சொல்லுகிறவர்கள் தேவை, பிரசங்கிக்கிறவர்கள் தேவை. அப்போ அந்த பிரசங்கிகளுக்கு இல்லாவிட்டால் எப்படி அவன் கேள்விப்படுவான்? ஆக பிரசங்கிக்கிற ஒரு மனிதனை தான் மேய்ப்பனன். ஆகவே ஒரு மனிதன் தன்னைத்தானே சுதாரித்து கொண்டு ஒரு கால் அவன் தவறு என்று சொன்னாலும் அந்த தவறுக்கு பரிகாரத்தையும் அதற்குரிய காரியங்களை செய்வதற்கு தான் அங்கே ஒரு ஊழியக்காரன் தேவை. அந்த ஊழியக்காரர்களை தான் கர்த்தர் பயன்படுத்துகிறார். ஆகவே இங்கே பார்க்கும்போது இளையகுமாரன் ஒரு கால் அவன் எழுந்து தகப்பன் வீட்டிற்கு வந்தாலும் அந்த தகப்பன் வீட்டுக்கு வரக்கூடிய அந்த படிகளை தான் நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? மனம் திரும்புதல் என்று பார்க்கிறோம். இந்த மனம் திரும்புதலை குறித்து பிரசங்கிக்கக்கூடிய வேலையை தான் இந்திய தேசத்திலே கிறிஸ்தவ ஜனங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மதமாற்ற வேலை செய்யவில்லை, மனமாற்ற வேலை செய்கிறார்கள். ஆனால் சில மக்கள் தவறாக அது புரிந்து கொண்டு இவர்கள் மதமாற்றுகிறார்கள் சொல்லுகிறார்கள். தவறான ஒரு வார்த்தை. மதமாற்றம் என்பது வேறு. ஒவ்வொரு மனிதர்களும் அவரவர்கள் தங்கள் விரும்பக்கூடிய மதங்களில் இருக்கிறார்கள். அதே சமயத்தில் தங்கள் மனதில் விரும்பக்கூடிய கடவுளை அவர்கள் வணங்குகிறார்கள். இதற்கு எந்த விதமான கட்டாயம் இல்லை, யாரும் அவர்கள் கட்டாயப்படுத்துவது கிடையாது. ஆனால் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் மாத்திரமல்ல, இந்திய தேசத்திலும் என்ன தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சொன்னால், கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொன்னாலே அவர்கள் மதமாற்றம் செய்கிறார்கள். எந்த ஒரு மதமாற்றம் செய்ய முடியாது. இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, உங்களிடத்தில் நான் ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறேன் சிந்தனைக்காக. ஒரு கால் நான் ஒரு ஏழையான மனிதன், நான் ஒரு கிறிஸ்தவன் என்று வைத்துக் கொள்வோம். இப்போது கிறிஸ்தவனாகிய நான் ஒரு இந்து மதமாக மாற வேண்டுமானால் என்ன ஜாதி, உயர்ந்த ஜாதி என்று சொல்லக்கூடிய பிராமண ஜாதியில் போவதா, அல்லது முதலியார் ஜாதியில் போவதா, அல்லது வேறு என்ன ஜாதியில் என்னை ஏற்றுக்கொள்வார்கள்? இந்த கேள்விக்கு என்ன பதில்? சிந்திங்கள். ஒரு கால் நான் வேறு ஒரு ஜாதியிலிருந்து கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வேனானால் என்னை பொதுவாக எனக்கு எந்த ஜாதியும் கிடையாது. ஆகவே நான் விரும்புகிற ஒரு காரியம் என்னவென்றால், கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே ஜாதியும் இல்லை, மதமும் இல்லை. கிறிஸ்தவர்கள் விரும்புவதெல்லாம் ஒரே ஒரு தெய்வத்தை ஆராதிப்பது தான். ஆக இன்றைக்கு தவறான ஒரு புரிந்து கொள்ளுதனால கிறிஸ்தவர்கள் சொன்னாலே இவர்கள் மதமாற்றம் செய்கிறார்கள். கிறிஸ்தவர்கள் சொன்னாலே இவர்கள் வேறு பேரை மாற்றிக்கொள்கிறார்கள். கிறிஸ்தவர்கள் சொன்னாலே இவர்கள் பூ வைப்பதில்லை, இவர்கள் பொட்டு வைப்பதில்லை, இவர்கள் தமிழ் கலாச்சாரத்தை அழிக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் பரிசுத்த வேதாமத்தை வாசிக்காத நண்பர்கள் இருப்பீர்களானால் நீங்கள் இதை வாசித்தால் தமிழ் கலாச்சாரம் முழுவதும் இந்த பரிசுத்த வேதாமத்தில் இருக்கிறது. தமிழர்களுக்குரிய எல்லா பண்பாடுகளும் இந்த வேதாமத்தில் இருக்கிறது. ஆகவே எனக்கு அன்புக்குரியவர்களே, நாங்கள் செய்யக்கூடிய வேலை என்னவென்று சொன்னால், ஒரு மனிதன் எல்லாவற்றையும் இழந்திருக்கிறான். வேதத்திலே இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திற்கு வந்ததன் நோக்கம், the basic goal, basic purpose of the Lord Jesus Christ உலகத்துக்கு வந்த நோக்கம் என்று சொன்னால் மனிதனுடைய வாழ்க்கையை ரட்சிப்பதற்காக இயேசு வந்தார். ஆகவே அவர் இப்படி சொன்னார், மனிதன் இழந்து போனதையும் அவன் இழந்து போன எல்லாவற்றையும் அவர் அவனை ரட்சிப்பதற்காக இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் என்று பார்க்கிறோம். ஆக மனிதன் எதை இழந்து போனான் என்று சொன்னால், வாழ்க்கையில் உள்ள எல்லா விதமான சமாதானத்தை இழந்து போனான், தன் வாழ்க்கையில் உள்ள எல்லா விதமான ஆசீர்வாதம் இழந்து போனான். எல்லா மனிதர்களும் எப்படி இருக்கிறான்னு சொன்னால், நிறைய பணம் இருக்கிறது, வசதி இருக்கிறது, நன்றாக அவர்கள் வாழ்கிறார்கள், ஆனால் உள்ளத்திலே சமாதானம் இல்லை.
அப்போ இந்த சமாதானம் எப்படி கிடைக்கிறது என்று சொன்னால் அவர்கள் தேவன் பக்கமாக மனம் திரும்பும் பொழுது. வேதம் சொல்லுகிறது, ஒரு மனிதன் தன்னுடைய இருதயத்தை தேவன் பக்கமாக திருப்ப வேண்டும். பணத்தின் பக்கமாக அல்ல, சுய அறிவின் பக்கமாக அல்ல, அல்லது உலக காரியங்களின் பக்கமாக அல்ல, தேவன் பக்கமாக மனிதன் தன்னுடைய இருதயத்தை திருப்பும் பொழுது அந்த மனிதனுக்கு தேவன் சமாதானத்தை கொடுக்கார். அந்த சமாதானத்தை நாம் எப்படி பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று பார்க்கும் பொழுது மனம் திரும்புதல் இல்லாவிட்டால் சமாதானத்தை பெற முடியாது. ஆக இளைய குமாரன் இழந்து போனான், தன் செல்வத்தை இழந்து போனான், சமாதானத்தை இழந்து போனான். அவன் எல்லாவற்றையும் இழந்திருந்த சூழ்நிலையிலே அவன் ஆராய்ந்து பார்க்கிற வேளையிலே அவனுக்கு நேர்ந்த ஒரு காரியம், அவன் நினைத்து பார்த்த காரியம் என்னவென்று சொன்னால், என் தகப்பன் வீட்டில் எல்லா நன்மைகள் இருக்கிறது, நான் ஏன் கஷ்டப்படுகிறேன். அங்கே தகப்பன் வீடு என்பது பைபிள் பிரகாரம் பரலோகத்தின் தேவனுடைய வீடு. இளைய குமார் என்பவன் யார் சொன்னால், இயேசுவை அறியாத அல்லது பரலோக தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் குடும்பத்தில் இல்லாத ஒரு மனிதன். அப்படிப்பட்ட மனிதன் தேவனுடைய குடும்பத்துக்குள்ளாக வரும் பொழுது தேவன் வைத்திருக்கக்கூடிய எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் அவன் பெற்றுக்கொள்கிறான். நீங்கள் அந்த ஆசீர்வாதத்திற்கு சுதந்திர வழியாக மாற வேண்டும் என்பதற்கு தான் நாங்கள் இந்த அருமையான வேளையிலே உங்களை சந்திக்கிறோம். எங்களோடு நீங்கள் தொடர்பு சவுத் இந்தியா நம்பர் 16 அன்னை சித்தியா நகர், அண்ணா நகர் கிழக்கு, சென்னை 600102. எங்களோடு கூட நீங்கள் தொலைபேசி தொடர்பு கொள்ள விரும்பினால் 9941465586. ஆக மேற்கண்ட இந்த விலாசத்தில் எங்களோடு கூட தொடர்பு கொள்ளுங்கள். தேவ சமாதானம் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதாக. ஆமென். உங்களை சந்திப்பது ரொம்ப சந்தோஷம். உங்களை குறித்து அநேக நாட்கள் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். பர்னபாஸ் அவர்கள் உங்களை பார்க்கணும்னு சொல்லி அநேக ஆண்டுகளாய் கர்த்தரை ஊழியத்தை செய்து வருகிறதாய் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். எப்படி இந்த ஊழியத்துக்கு நீங்கள் வருகிறீங்க? எனக்கு இது கேள்விப்படும் போது ஏதோ நான் ஒரு 80 வயசு தாத்தா மாதிரியும் நீங்கள் யோசிக்கிறது அப்படி இல்லையா. நானும் ஒரு இளமையான ஊழியக்காரன் தான். நான் ஊழியத்துக்கு வந்ததுனுடைய அந்த அடிப்படையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, முதலாவது நான் கிறிஸ்தவத்தில் பைபிளை படிக்கும்போது தெரிந்து கொண்டது, அதற்குள்ள ஜாதி மதம் இல்லை, ஒற்றுமை வேற்றுமை இல்லை. ஆகவே தான் எனக்கு கிறிஸ்துவ ரொம்ப பிடிச்சாங்க. இப்போ பைபிளை முதல்ல படிப்போம், அதுக்குள்ளே இருக்கிற கடவுளை தெரிந்து கொள்ளலாம்னு யோசித்தேங்க. அப்படியே படிக்க சரி அவரையே சொல்லலாம் அப்படின்ற முடிவு எடுத்தேன். இதுதான் என் ஊழியத்துக்கு வந்து அடிப்படை. பைபிள் படித்தீங்க, அவரை தெரிந்து கொண்டு இதை மற்றவர்களுக்கு எப்படி சொல்லணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு இந்த ஆர்வம் எப்படி உங்களுக்கு வந்தது? இது எந்த வழியில் வந்ததுன்னு சொல்ல முடியாதுங்க, உள்ளத்தில் வந்துச்சு. இந்த உள்ளத்தில் வந்து காரணம் வந்து பைபிள் தான். இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் முழுமையாக உள்ளே போன உடனே இதில் உள்ள இருக்கக்கூடிய உண்மைகளை வெளியே சொல்லணுன்ற எண்ணம் எனக்கு வந்துச்சு. பல ஆண்டுகளாக செய்கிறீங்க. எத்தனை ஆண்டுகளாக நீங்கள் செய்து கொண்டு வருவீர்கள்? நான் ஒரு 27 வருஷமாக ஆண்டோடைய வேலை செய்கிறேன். அப்புறம் எப்படி நீங்கள் பல கிராமங்களில் நீங்கள் சபைகளை உருவாக்கி ஸ்தாபித்து அங்கு ஊழியர்களை நீங்கள் அமைத்தீர்கள்? தேவைகள்லாம் சந்திக்கப்படுகிறது. கிராமங்களில் நாங்கள் ஊழியங்களை செய்வதற்கு எங்களுடைய மக்கள் வந்து தங்கள் பிரயாசப்பட்டு அவங்க உழைக்கக்கூடிய உழைப்பின் பலன்களை எங்களுக்கு கொடுத்து நிச்சயமாக வெளிநாட்டு பணம் இல்லை. கிராமங்களில் நாங்கள் ஊழியம் செய்வதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய முறை வந்து மருத்துவ முறையை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம். அதாவது வந்து ஒரு மருத்துவ குழு அழைத்து கொண்டு ஒரு கிராமத்துக்கு போய் அந்த கிராமத்தில் உள்ள ஏழை மக்களெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு மெடிசன் கிடைக்கிறது இல்லை, அவங்கள போய் யாரும் டாக்டர் பார்க்கறது இல்லை. அப்படி டாக்டர் போய் பரவாயில்ல கொடுக்கக்கூடிய மருத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுக்கு பண வசதியும் கிடையாது. அந்த மாதிரி கிராமங்களை தேர்ந்தெடுத்து அங்கே போய் அங்கே உள்ள மக்களுக்கு நாங்கள் அந்த மருத்துவ ஊழியம் செய்து அதன் மூலமாக கிறிஸ்துவின் அன்பை அவங்களுக்கு சொல்கிறோம். அப்போ அவங்க இயேசு ஏற்றுக்கிறாங்க. அடுத்து ஊழியருக்குள்ள கிறிஸ்தவம் எப்படி ஆரோக்கியமாக இருக்குதா, இப்படி கிறிஸ்தவம் வளர்ந்துருக்கு, உங்களுடைய கருத்து கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க. ஒரு காலம் இந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லும்போது ஒரு சில தலைவர்கள் அதை பார்க்கும்போது சந்தேகங்கள் கிளம்பும். ஆனால் இது இந்த நாட்களில் தேவையான ஒரு கேள்வி தான். முதலாவது கிறிஸ்தவத்தை நான் 3 நிலையில் பார்க்குறேன். முதலாவது நிலை, முதல் நூற்றாண்டில் கிறிஸ்தவம் எப்படி இருந்தது என்ற நிலை. இந்த முதல் நூற்றாண்டு என்று சொன்னாலே கிபி 33வது ஆண்டில் எருசலேம் நகரத்தில் பேதுருவால் தொடங்கப்பட்ட சபை தான் அந்த 33ல் தொடங்கப்பட்ட முதல் நூற்றாண்டின் திருச்சபை. அப்போ அந்த முதல் நூற்றாண்டின் திருச்சபையினுடைய வளர்ச்சி, அதனுடைய உபதேசங்கள், அந்த திருச்சபையில் நடந்த அடையாளங்கள், அந்த திருச்சபையினுடைய அமைப்பு சட்டத்திட்டங்கள், அது ஒரு பகுதியாக நான் பார்க்குறேன். 2வது பகுதியாக நம்ம இந்திய தேசத்தில்
தோமா அவர்கள் கொண்டு வந்த கிறிஸ்தவம். அது வந்து கிபி 50 70 வரைக்கும் கிறிஸ்தவத்தின் தோமா எவ்வாறு இந்தியாவில் அவர் பிரசங்கித்தார். அந்த பிரசங்கத்தை கேட்ட மக்கள் இன்றைக்கு எந்த மாதிரியான கிறிஸ்தவத்தை வளர்ந்துட்டு இருக்காங்க. இது 2வது நிலை. 3வது நிலை ஐரோப்பியர்கள் கொண்டு வந்த கிறிஸ்தவம். ஐரோப்பியர்களால இந்திய தேசத்துல ஏற்படுத்தப்பட்ட கிறிஸ்தவம். அந்த கிறிஸ்தவம் இன்றைக்கு எந்த நிலையில் வளர்ந்துருக்கிறது என்ற 3 நிலையில நான் கிறிஸ்தவத்தை பார்க்கிறேன். இந்த 3 நிலையிலையும் கிறிஸ்தவம் பிரிஞ்சு கிடக்கு. ஐயாவுக்கு தெரியும், 1 கொரிந்தியர் 1ஆம் அதிகாரத்தை நம்ம படிக்கும்பொழுது அந்த வசனம் என்ன சொல்லுது, வசந்தம் மட்டும் பாருங்களேன், அதுல என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. 1 கொரிந்தியர் 1ஆம் அதிகாரத்துல அந்த வசனத்தை நீங்க படிச்சீங்கன்னா அதுல மிக தெளிவாக கிறிஸ்தவத்தோட படிச்சு பாருங்களேன். 12வது வசனத்தை படிங்களேன். கிறிஸ்து பிரிந்திருக்கிறாரா? பவுலா உங்களுக்காக சிலுவையில் அறையப்பட்டவர், பவுலின் நாமத்தினாலேயே ஞானஸ்தானம் பெற்றீர்கள். இங்க 12ஆம் வசனத்தை படிச்சதான் உங்களுக்கு அந்த 13ஆம் வசனத்தோட விளக்கம் தெரியும். 12ஆம் வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா, உங்களை சிலர் நான் பவுலை சேர்ந்தவன் என்றும், நான் அப்போலோவை சேர்ந்தவன் என்றும், நான் கேபாவை சேர்ந்தவன் என்றும், நான் கிறிஸ்துவை சேர்ந்தவன் என்றும் சொல்லுகிறபடியால் நான் இப்படி சொல்லுகிறேன். அப்போ இங்க என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிறிஸ்துவத்துல ஒரு பிரிவினைகள் அப்பொழுதே இருந்ததாக படிக்கிறோம். 1ஆம் நூற்றாண்டிலேயே கிறிஸ்தவம் பிரிந்திருப்பதாக நம்ம படிக்கிறோம். ஆனால் என்ன மாதிரியான பிரிவினை என்று சொன்னால் அது வந்து உபதேச ரீதியான பிரிவினைகள் இல்லை. அந்த பிரிவினை என்பது ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக இவர் என்னுடைய போதகர், இவர் என்னுடைய போதகர் என்று சொன்னாலே தவிர உபதேசத்தில் விருப்பம் இருந்து பிரிந்ததாக நமக்கு தெரிய வரல. ஆனால் அப்படி இருந்ததுனால தான் அந்த கிறிஸ்துவம் வந்து வளர்ந்திருக்கிறது. நீங்க 1 நூற்றாண்டு காலத்துல 2ஆம் அதிகாரத்தை படிக்கும்போது ஒரே சமயத்துல 3000 பேர் ஞானஸ்தானம் எடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்புறம் 4000 பேர். அப்புறம் நீங்க 5ஆம் அதிகாரத்துல படிக்கும்போது அங்க சில ஆயிரக்கணக்கான மக்கள். இப்படி அந்த திருச்சபைகளுடைய வளர்ச்சிகளை நீங்க பார்க்கும்போது ரொம்ப சிறப்பா வளர்ந்துருக்கு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திருச்சபைகளை ஏராளமான அற்புத அடையாளம் நடந்திருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ 1 நூற்றாண்டு திருச்சபையில பார்த்தீங்கன்னா அவங்க காணிகளையும் நியமித்த எல்லா அந்த பொருட்களை கொண்டு போய் அப்போஸ்தல பாதத்தில் வச்சிருக்காங்க. இன்னைக்கு அந்த மாதிரி இருப்பாங்க யாராவது? நீங்க வந்து பெட்டியில போடுறாங்க. அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை தானே போடுறாங்க. பெட்டியில் போடும்போது மறைச்சிக்கிட்டு தான் போடுறாங்க. இப்போ ஒரு மனுஷர் என்ன செய்யறாருன்னா, 1 ரூபாயை 4 பாகமா மாத்தி இந்த பையனுக்கு 4, இந்த பையனுக்கு 4, இந்த பையனுக்கு 4 அப்படின்னு 4 கொண்டு போய் போடுறாங்க. இல்லாதவங்க மறைச்சு போடுறாங்க. நான் குறை சொல்றேன், இருக்கிறவங்க தெரியற மாதிரி போடுறாங்க. அப்படி சொல்ல நான் சொல்ல வருது 1 நூற்றாண்டில் கிறிஸ்தவத்தின் வளர்ச்சிக்கு விசுவாசிகள் பெரிதும் துணையா இருந்தார்கள். அப்ப திருச்சபை வளர்ந்தது, அற்புத அடையாளங்கள் இருந்ததுங்க. அப்ப 2ஆம் நிலையை பார்க்கும்போது தோமாக்காரத்துல நம்ம பார்க்கும்போது அங்க திருச்சபைகள் வளர்ந்துருக்குதுன்னா வளர்ந்துருக்குது. அது வளர்ந்ததுனால தான் இன்னைக்கு நமக்கு கிறிஸ்தவர்களா இருக்கிறோம். அது வளர்ந்துருக்கு. ஏன் 1ஆம் நூற்றாண்டுக்கு இந்த 2000 நூற்றாண்டுக்கு இப்போ உள்ள வளர்ச்சி எப்படி இருக்கு? இப்போ உள்ள வளர்ச்சி பார்க்கும்போது இந்த 2ஆம் நூற்றாண்டு 21ஆம் நூற்றாண்டு நம்ம படிக்கும் பொழுது ஏறத்தாழ 2000க்கும் மேற்பட்ட பிரிவினைகள் தான் வளர்ந்துருக்குது தவிர கிறிஸ்தவம் வளர்ந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல. 2000க்கு மேற்பட்ட பிரிவினைகள் வளர்ந்துருக்கு. அதுல எந்த விதமான குறைகள் கருத்து உங்களுடைய கருத்துக்கள் இது குறித்து நான் எப்படி என்னுடைய பார்வையில் எப்படி பார்க்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா மக்களும் ஒரு கண்ணாடி யூஸ் பண்ணணும், அதை பயன்படுத்தணும். அது என்ன கண்ணாடின்னு சொன்னால் தேவனுடைய கண்ணாடி. அந்த தேவனுடைய கண்ணாடி என்பதுதான் வேதம். இந்த கண்ணாடி வழியாக தான் நாம் சத்தியங்களை பார்க்க வேண்டும். ஆனா இன்னைக்கு தேவனுடைய வார்த்தை என்கிற கண்ணாடியை விட்டுட்டு, உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய பேர் எப்படி பார்க்கறாங்கன்னா, நான் சொப்பனை கண்டேன், அதன் வழியாக ஊழியத்தை ஸ்தாபிக்கிறார்கள். எனக்கு தரிசனம் கிடைத்தது, அதன் வழியாக நான் ஊழியத்தை ஸ்தாபிக்கிறேன் இல்லைங்களா? எனக்கு ஒருவர் இந்த வசனத்தை கொண்டு என்னோடு பேசினார், நான் ஊழியத்தை ஸ்தாபிக்கிறேன். அப்படி இன்னும் ஒரு சிலர் நான் வேதாகமத்தை கல்லூரியில படித்து விட்டேன், ஆகவே ஊழியம் செய்கிறேன். இப்படி பல்வேறான நபர்கள் வந்து இந்த கண்ணாடியை வேதம் என்கிற கண்ணாடியை போடாமல் தங்கள் சுயத்தை கண்ணாடியாக மாற்றி போடுவதனால அந்த திருச்சபைகளிலே 1 நூற்றாண்டு கிறிஸ்தவத்துடைய வாசனை அடிக்கல, அதாவது அடையாளங்கள் இல்லை. அப்போ 1 நூற்றாண்டு கிறிஸ்தவத்தின் அடையாளம் இல்லாததுனால திருச்சபைகளில் தேவன் கிரியை செய்ய முடியல, வளர்ச்சி இல்லைங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். பிரிவினைகள் அதிகமா வளர்ந்திருக்கு, கிறிஸ்துவம் வளரவில்லை.
கிறிஸ்து வெளிப்படவில்லை, ஆமா. இவர்கள் வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். ஆமா. நல்ல கருத்து சொன்னீங்க. அதற்கு முதலாவது இந்த திருச்சபையினுடைய தலைவர்கள், அதாவது சபை பாகுபாடின்றி ஸ்தாபகர்கள், அது வந்து பெரிய திருச்சபையா அல்லது ரொம்ப நீண்ட காலத்து திருச்சபையா அல்லது பெரிய ஊழியக்காரர் சின்ன ஊழியக்காரர் அப்படிலாம் இல்லாம ஒட்டுமொத்தமாக எல்லா பரிசுத்தவான்களும் அல்லது ஸ்தாபர்களும் திருச்சபையினுடைய தலைவர்களும் ஒன்று சேர்ந்து உலக அளவில், நான் சொல்றது இந்தியாவில் மாத்திரம் இல்லை, உலக அளவில் ஒன்று சேர்ந்து, அது ரொம்ப பெரிய விஷயம், ஒன்று சேரணும். முதலாவது ஒன்று சேர்ந்து வேதத்தை மாத்திரம் மையப்பொருளாக வைத்து, வேற ஒன்றை வைக்கக்கூடாது, வேதத்தை மாத்திரம் மையப்பொருளாக வைத்து திருச்சபைகளை ஸ்தாபிக்கக்கூடிய நிலைகளை அல்லது ஒரு டயசஸ் அப்படி உருவாக்கினார்களானால் அப்போ உலகம் முழுவதும் ஒரே மாதிரியான திருச்சபை இருக்கும். அது எப்போ வரும்னு உங்களுடைய கருத்து? இதற்கு ஒரு புது தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல முடியாது, இதுக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல முடியாது. இப்ப சிலர் இது கூட ஒரு தீர்க்க தரிசனம் அப்படியெல்லாம் ஒண்ணு சார் இருக்கிறாங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு நாம கடைசி காலத்துல இருக்கிறோம், இயேசு கிறிஸ்துனுடைய 2ஆம் வருகையினுடைய கடைசி காலத்துல இருக்கிறோம். அப்ப இந்த கடைசி காலத்துல இப்படி நாம் தான் என்ன செய்யணும்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒருவருடைய குறைகளை ஒருவர் அறிந்து அந்த குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கு தாழ்மையோடும் அன்போடும் சாந்தத்தோடு நாம் அவர்களுக்கு வேதத்து மூலம் விளக்கங்கள் சொல்லணும். ஐயாவுடைய கருத்து என்னன்னா, எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒருமுனைப்பட்டா நன்றாக இருக்கும் என்று நீங்க சொல்றீங்க. கட்டாயம் அதுதான் உண்மை. அதைத்தான் ஆண்டவரும் யோவான்ல 17ஆம் வசனத்துல அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது, நீர் நான் ஒன்றாயிருப்பது இவங்க ஒன்றாயிருப்போம் அன்னைக்கு அவர் ஜெபம் பண்ணாருங்க. அது இன்னைக்கு இல்லைங்க, அன்னைக்கு ஜெபம் பண்ணதுக்கு அன்னைக்கு ஆகலைங்க ஒண்ணு. அதாவது அந்த ஒன்றா இருக்கக்கூடிய சீடர்களுடைய நிலை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றாதான் இருந்திருக்காங்க, தனித்தனியா பிரிஞ்சு போல. நீங்க கொஞ்சம் பேருங்க, 12 பேர் தானீங்க. இல்ல திருச்சபையில் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா முதல் நூற்றாண்டு காலத்துல ஏறத்தாழ 64 பாத்தீங்கன்னா ஏராளமான திருச்சபையில் பெருகி போச்சு. அப்ப 64 இந்த நிருபங்கள்லாம் இருக்கும் எழுதும் போது கிபி 64 பாத்தீங்கன்னா ஏராளமான திருச்சபையில் பெருகி போச்சு. அதுல வந்து சிறு சிறு குறைபாடுகள் சின்ன சின்ன காரியங்கள் இருந்தா கூட இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு மிகப்பெரிய அளவுல பிரிவினைகள் இல்லை. பிரிவினைகள் அதிகமா இருக்குது, கிறிஸ்தவத்தின் வளர்ச்சி குறைவா இருக்குது. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இன்னைக்கு ஏறத்தாழ இன்னொரு கணக்கெடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் 130 கோடி மக்கள் இருப்பாங்க. அப்ப 130 கோடி மக்கள் மத்தியில எத்தனை சதவீத கிறிஸ்தவர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஏறத்தாழ இன்னும் ஒரு 15-20 வருஷமா 12% 13% தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்களே தவிர இன்னும் கிறிஸ்தவத்தினுடைய வளர்ச்சி அரசாங்க ரீதியில் வரலைங்களா ஐயா? இப்ப கிறிஸ்துவ வளர்ச்சிக்கு இவனுடைய பிரிவினை ஒரு பெரிய தடையா இருக்கிறதா? ஆமா. இல்ல உபதேசங்கள் தடையா இருக்கிறதா? யாரை மையப்படுத்தி இவர்கள் வெளிப்படுத்தினால் இது வளர்வதற்கு ஏதுவா? கிறிஸ்துவ தான் வெளிப்படுத்தினாங்க, அது எல்லாரும் தெரிந்த உண்மைதானுங்களே. அப்படி எல்லாரும் கிறிஸ்துவ தானங்க பிரசங்கி, கிறிஸ்துவை தான் பிரசங்கிக்கிறார்கள். அப்படியே உங்களுக்கு இவ்வளவு பிரிவினை? கிறிஸ்துவின் வசனம் என்பது துப்புரவு இல்லாம இருக்கு, சுத்தமாக இருக்கிறது. ஆனால் இவர்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்துவ வசனத்தோடு கூட தங்களுடைய சுயத்தையும் சேர்த்து கொள்கிறார். அது ஏற்கனவே வேதத்துல சொல்லிட்டாங்க, அவங்க தன் சொல்லி பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே அது எழுதப்பட்டிருக்கு, அதான் நடக்குது. அந்த சுயத்தினாலதான் திருச்சபைகளில இவங்களுடைய சுய புத்தி உள்ள புகுத்துறாங்க. இப்ப அதுக்கு வந்து இவங்களை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்கணுமா இல்ல இவங்களை பிரித்து வைக்கணுமா? இல்ல அவங்கள விட்டு பிரியுது அப்படின்றத விட அதுக்கு பவுல் அப்போஸ்தலர் என்ன சொல்றான்னு கேட்டீங்கன்னா, மாறுபாடான உபதேசத்தை ஒருவன் பிரசங்கித்தான், உபதேசத்துக்கு விகற்பமான காரியங்களை சொன்னான், நீங்கள் அவரை விட்டு விலகிறீர்கள் ஏனென்றால் அவன் நூதனமான சிஷ்யனா இருக்க விரும்புகிறான். ஏற்றுக்கொள்ளாதே சொல்றாரு, அவனுக்கு வாழ்த்துன்னு சொல்லாதீங்க, வீட்டுல ஏற்றுக்கொள்ளாதீங்கன்னு சொல்றாரு. ஆமா. இப்படி வந்து சொல்லும் பொழுது அவங்க கேட்கறாங்களே, கேட்டு அதுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு போறாங்க. இல்ல அப்படிப்பட்ட இப்ப என்னன்னா கட்டுக்கதைகளுக்கு செவி சாய்க்கும் காலங்கள் வரும்னு வேதத்துல இருக்குங்க, அதுவும் நடக்கும், வந்துருச்சு, அதுவும் நடக்கும். அது இப்ப என்னன்னா உங்களுக்கு கட்டுக்கதைகளுக்கு செவி கொடுத்து கிழவி பேச்சுகளுக்கு செவி கொடுத்து அப்புறம் வந்து பொய்யான அற்புதங்களை நம்பி பொய்யான அடையாளங்களை நம்பி ஜனங்களை வந்து கள்ளப்போதர்கள் கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் மோச போக்குவார்கள் என்று எழுதப்பட்ட வேத வசனமும் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது. சரியா? சிலர் வந்து ஆசீர்வாதம் சொன்னா அதெல்லாம் கூட்டம் அலைமோதி போகுது. சிலர் பாவத்தை குறித்து வசனத்தை சொல்லும் போது அங்க ஆட்களே போக மாட்டேங்கிறாங்க. ஆசீர்வாதம் அப்படின்றது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சப்ஜெக்டுங்க, பிராஸ்பரிட்டின்னு சொல்றாங்க. இதுக்கு வந்து வேதத்துல ஏராளமான வசனங்கள் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு மனிதனையும் ஆசீர்வதிப்பது தேவனுடைய விருப்பம், தேவனுடைய சித்தம். ஆனா அதையே மையப்பொருளாக வைத்து செய்யக்கூடிய காரியம் தான் கொஞ்சம் யோசனையான விஷயம். அது கடைசியா ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், சொல்லுங்க. பரலோகத்துக்கு போவதற்கு ஆசீர்வாதம் முக்கியமா, பாவத்தை குறித்து உணர்த்தப்பட்டு பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று பரிசுத்தமா வந்து பரலோகத்துக்கு போறது முக்கியமா? இந்த சின்ன கருத்தையும் யூஸ் பண்ணுங்க. நம்மள இப்ப தொலைக்காட்சியில பார்த்துட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர், அது எல்லாம் ஏராளமா பாக்குறாங்க.
பரலோகத்துக்கு போவதற்கு இயேசு கிறிஸ்து ரொம்ப தெளிவான வழிகளை சொல்லியிருக்காரு. அந்த வழிகளில் மிக ஒரு முக்கியமான வார்த்தை என்னவென்று சொன்னால், பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிக்க முடியாது. அந்த இடத்துல ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் ஒருவனும் என்னிடத்தில் வர முடியாதுன்னு சொல்லவே இல்லை. பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிக்க முடியாது. அப்ப நீங்களே தெரிந்து கொள்ளுங்களா எது முக்கியம். ஆனா பூமியில வாழ்வதற்கு நமக்கு சில நன்மைகள் தேவை. அதுக்கு இயேசு கிறிஸ்து ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு, ஆகாயத்து பறவைகளை கவனித்து பாருங்கன்னு சொல்றாரு மனுஷனுக்கு சொல்லும் போது. ஆகவே இப்போ அதுக்கு வழி என்ன சொல்லி கொடுக்குறாருன்னா, முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள். இந்த வார்த்தை நீங்க கேட்டதுனால வேதத்தின் ஒரு வசனம் ஞாபகம் வருது. சங்கீதம் 122 6வது வசனத்துல உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான பதிலை நான் சொல்லிடுறேன். பாருங்க, 122வது சங்கீதம் 6வது வசனத்துல, எருசலேமின் சமாதானத்துக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள், உன்னை நேசிக்கிறவர்கள் சுகித்திருப்பார்கள். பாருங்க, இந்த வார்த்தை என்ன சொல்றதுன்னா, இந்த எருசலேம் என்று சொன்னா நமக்கு தெரியும், அது இன்னொரு பேர் பரிசுத்த நகரம். பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் தாவீது வாழ்ந்த நகரம். இப்போ புதிய ஏற்பாட்டில் வரும்போது எருசலேம் என்பது பரலோகத்தை தான் குறிக்கிறது, பரலோக ராஜ்யத்தை தான் குறிக்கிறது, பரிசுத்த நகரத்தை குறிக்கிறது. அந்த பரிசுத்த நகரம் பரலோக ராஜ்யம் என்பது பூமியோட திருச்சபைக்கு ஒப்பனையாக்குறது இல்லைங்களா? அப்ப இந்த வார்த்தை நான் எப்படி உங்களுக்கு விலைக்கு சொல்ல விரும்புறேன்னா, எருசலேம் சமாதானத்திற்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்க அப்படின்னா, சமாதானத்திற்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்க அப்படின்னா நான் என்ன உங்களுக்கு அதுல விலைக்கு சொல்ல வரேன், நான் புரிந்து கொண்டதை சொல்றேன். அதாவது இந்த எருசலேம் என்பது நிச்சயமாக எதை குறிக்கிறது என்றால் பரலோக ராஜ்யத்தை குறிக்கிறது, தேவனுக்கு ஒரு இடத்தை குறிக்கிறது, ராஜ்யத்தை குறிக்கிறது. அப்ப இன்றைக்கு அந்த ராஜ்யம் பூமியில் உள்ள திருச்சபைக்கு ஒப்பாக தான் இருக்கு. அப்ப என்ன சொல்றாரு இந்த தேவன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்கள் திருச்சபையின் சமாதானத்திற்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். இப்ப இன்னைக்கு திருச்சபை மக்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பல்வேறான விதங்கள் எல்லாம் அவங்க கவலை இருக்கிறாங்க. ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தா கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள ஏராளமான பிரச்சனைகள் இருக்கு, வருத்தங்கள் இருக்கு, நிறைய தேவைகள் இருக்கு, அப்புறம் வந்து வியாதியின் மத்தியில் இருக்கிறாங்க. இப்படி இருக்கக்கூடிய மக்கள் தான் திருச்சபைக்கு வராங்க. வியாதியில் இருக்கிற மக்கள் பிரச்சனை தான் திருச்சபைக்கு வராங்க. இப்போ சொல்லி கொடுக்குறாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, திருச்சபைக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். அடுத்த வார்த்தை என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, உன்னை நேசிக்கிறவர்கள் சுகித்து பார்க்கலாம். இந்த வசனம் என்ன சொல்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, திருச்சபை நேசிக்கும்படியாக தேவன் வந்து தம்முடைய பிள்ளைகள் சொல்றாரு. இப்ப நிறைய பேருக்கு சபைக்கு போறாங்களே தவிர அவங்க நிறைய என்ன வார்த்தை சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் சபைக்கு போறேங்க ஐயா, அதாடு சரி, எனக்கு சபைக்கு சம்பந்தம் இல்லை. அதே மாதிரி இப்ப சபையில இருக்கக்கூடிய ஊழியங்களில் பங்கு கொள்றதுக்கு அவங்களுக்கு விருப்பம் கிடையாது. அதைத்தான் நேசிக்கணும், ஊழியங்களை கேட்கணும், அவர்களை நேசிக்கணும், சபையை நேசிக்கணும், அந்த ஊழியர்களை நேசிக்கணும், அந்த ஊழியக்காரருடைய பாதையில போகணும், அல்லது அந்த தரிசனத்துல போகணும். அந்த நிலை இன்னைக்கு இல்லை. அப்போ இந்த நிலை இல்லாததுனாலதான் திருச்சபையில் என்ன படிக்கிறதுனா அவங்களுக்கு சுகமா இருக்க முடியல, சுகித்திருக்க முடியல. சுகித்திருப்பது என்பது பிராஸ்பெரிட்டி தான். ஐயாவுடைய கருத்து, ஆலயத்துக்கு போனாலும் அவங்க நேசிக்காமல் போகிறார்கள் வருகிறார்கள். நிறைய நேசித்திருந்தால் ஒரு சுகம் உண்டு. உங்களுக்கே தெரியலீங்களா? பல பேர் வந்து சபைக்கு போனாங்க, ஞாயிற்றுக்கிழமை அங்க கடமை போறாங்களே தவிர சபையினுடைய ஊழியங்களிலேயோ, சபையினுடைய தேவைகளிலேயோ, சபையினுடைய பொறுப்புகளிலேயோ, நிர்வாகங்களிலேயோ, அது அவங்களுடைய தரிசனத்திலேயோ இவங்க பங்கு பெறுறதுக்கு நிறைய பேருக்கு விருப்பம் இல்லைங்க. அப்படி பார்த்தாங்க, சிலருக்கு ஊழியக்காரர் நேசித்து பொறுப்புகளை கொடுத்து அவங்க தனியா பிரிஞ்சுட்டு போய் அவங்க ஒரு தனி ஒரு சபை உருவாக்கி இல்ல அதுக்கு சில காரணத்துக்காக கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கு இல்லைங்க. அது வந்து இப்ப முதலாவது அவங்க சபையை நேசிக்கணும் ஆயிட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய முழு சிந்தனை எப்படின்னு கேட்டா சபையை வளர்ப்பது தான் அவங்க ஆர்வம் காட்டுவாங்க. இப்ப சபையை நேசிக்காதவங்க தங்களை நேசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க, தங்களை நேசிக்கிறவங்க தங்களுக்கு உரியதை நேசிக்கிறாங்க. அப்ப தங்களுக்கு உரியதை நேசிப்பது இல்லைன்ற உடனே பிரிஞ்சு போய் உரியதை தேடிக்கொள்றாங்க. இதுதான் நிஜம். ஆகவே இந்த வேதம் நமக்கு என்ன சொல்றதுன்னா, முதலாவது திருச்சபையை நேசியுங்கள், திருச்சபைக்காக வேண்டிக் கொடுங்கள், அப்பொழுது நீங்கள் சுகமா இருப்பீர்கள். கேட்டீங்க இல்லைங்களா? எப்படி கேட்டீங்க? ஏன் வந்து எல்லாருமே வந்து ஆசீர்வாதத்தை தேடி போறாங்க. அப்ப இது வந்து நீங்க போகவே தேவையில்லை. நீங்க ஆசீர்வாதத்தை தேடி போகவே கிடையாது. ஆசீர்வாதம் உங்களை தேடி வரும். எலியாவை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. அவர் வந்து காட்டுல ஒரு செடியின் உள்ள படுத்திருக்காரு. பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் வந்து காகத்தின் மூலம் ஆக்குறாரு. கர்த்தர் தெரிந்து கொண்ட பறவை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது குணம் எப்படி படுத்துன்னு கேட்டா புடுகர் குணம். நமக்கு பொதுவா எல்லாருக்குமே தெரியும். குழந்தைங்க கிட்ட எல்லாம் வந்து இதெல்லாம் ஒரு பொருள் வச்சிருந்தா காக்கா என்ன செய்யும்னா அதை பிடிக்கிட்டு போயிடும். அப்படிதான் காக்காயின் குணம் தான் அதிகமா இருக்கு இருக்குங்க. ஆனா கர்த்தர் பாருங்க அந்த காக்காயினுடைய குணத்தை மாற்றி ஊழியக்காரர்கிட்ட அனுப்புறாரு. நம்ம திருச்சபையில் நிறைய காக்காய் இருக்கு புடுங்குற, ஆனா அது கொடுக்கிற காக்காயை கர்த்தர் மாத்துறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது ஆசீர்வாதம் தானே, எத்தனையோ போஷணைகள் கிடைக்குது. ஆகவே கர்த்தருடைய திருச்சபை நாம் நேசிக்கும் போது நம்முடைய வாழ்க்கை நிச்சயமாக அது வந்து சுகமா இருக்கும், ஆசீர்வாதமா இருக்கும்.
ஐயா, கடைசியா ஒரு கேள்வி. கேளுங்க. ஊழியர்கள் ஒருமித்து ஐக்கியப்பட்டு ஆண்டவர் ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்கு ஒரு சில ஆலோசனை சொல்லுங்க. ஒன்றும் இல்லையா, ஊழியர்களுக்குள்ளே இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஈகோ, அதாவது தாழ்வு மனப்பான்மை. இந்த தாழ்வு மனப்பான்மை முதலாவது நம்ம விட்டு போயிடணும். இதுக்கு காரணம் நிறைய இருக்குது. அது முதலாவது என்னன்னா, அவங்க முதலாவது நினைப்பது நான் ரொம்ப வயசுல பெரியவன், வயசுல சின்னவனா இருக்குன்னு மதிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. நல்லதுதான். அது மாதிரி சிலர் நினைக்கிறாங்க எனக்கு ரொம்ப வேதத்தை படிச்சிருக்கிறேன், உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, எனக்கு மதிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. நல்லதுதான், சரிங்களா? நான் நீண்ட நாள் ஊழியத்தில் இருக்கிறேன், நிறைய ஊழியங்களை செஞ்சுருக்கேன், நீ என்னை மதிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க, இதெல்லாம் நல்லதுதான். ஆனால் எல்லாவற்றையும் காட்டின ஊழியக்காரர்களுக்கு என்ன இருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா, தாழ்மை இருக்கணும். தாழ்மை இருக்கணும். தாழ்மையோடு கூட விட்டு கொடுக்குற மனப்போக்கு இருக்கும். இது ரெண்டுத்தோடு கூட மிக முக்கியமான ஒன்று மன்னிக்கிற மனம். இந்த 3 குணங்கள் ரொம்ப முக்கியம். எனக்கு அனைவரும் மன்னிக்கிறாங்க, ஆனா மறக்க மாட்டேங்கிறாங்க. இல்லை, அது மன்னிக்கிறது வந்து தேவனுடைய குணம். மறக்காமல் இருப்பது மனிதனுடைய குணம். மனுஷன்கிட்ட ரெண்டுமே இருக்கு. மனித குணமும் இருக்கும், அப்ப நன்மை தீமை மனுஷனுக்குள்ள இருக்கு. அதனால மனித குணமும் அவனுக்குள்ள, பிறவி குணமும் உள்ள இருக்கு, தேவனுடைய குணமும் இருக்குங்க. அந்த மனித குணம் மேற்கொள்ளாதபடி தேவ குணத்தை வந்து வெளிப்படுத்தும். அதான் தேவனுடைய மனுஷன். நிச்சயமாக ஜெபிப்போம். இந்த கேள்விகளையும் இந்த பதில்களையும் நிச்சயமா மக்கள் பார்த்துருப்பாங்க. ஒரு ஊழியத்தின் மத்தியில் ரொம்ப நீங்கள் அதிக நேரம் எடுத்து எங்களுக்காக சிரமப்பட்டு வந்து குறிப்பிட்ட காரியங்களை மக்களுக்கும் ஊழியக்காரர்களுக்கும் அநேக ஸ்தாபனங்களுக்கும் நீங்கள் விலைக்கு சொன்னீங்க. அது மிகுந்த ஆசீர்வாதம். கர்த்தரோட ஆசீர்வாதமாக ஐயா எல்லாருக்காக நீங்கள் ப்ரே பண்ண கட்டாயமாக நம்ம சேர்ந்து ஜெபிப்போம். நம்முடைய ஜெபத்தை பரிசுத்தமுள்ள எங்கள் பிதாவே, எங்கள் தேசத்திற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் தேசத்தில் உள்ள எல்லா தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எல்லா திருச்சபை மக்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இதோ எங்களுடைய திருச்சபைகளிலே எங்கள் தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பிரிவினைகளை நீங்க மாற்றி ஒற்றுமையை கட்டிடுங்க. எங்கள் தேசம் ஒன்று சேர்ந்து தேவனுடைய சபையை ஸ்தாபிக்க உதவி செய்யுங்க. உங்களுடைய கரம் எங்களோடு இருக்கட்டும். இந்த நாளிலே அருமையான போதகர் தேவதாஸ் ஐயா அவர்கள் என்னை கண்டு என்னோடு கூட பேச, வார்த்தைகளை கேட்க நீர் கொடுத்த சந்தர்ப்பத்திற்காக ஸ்தோத்திரம். இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அனைத்து தேவ ஜனங்களும் அல்லது இன்னும் தேவன் அறியாத மக்களும் உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வார்களாக இயேசுவை வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆமென். தொலை தொடர்போடு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கு கேள்விகளை ஐயாவிடத்தில் நீங்கள் நேரடியாக கேட்கலாம். உங்கள் திருச்சபைகளே அன்பு போதகர்களை அழைத்து இன்னும் ஆழமான சத்தியங்களை கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொடுக்க நீங்கள் அவங்களை அழைத்து கர்த்தருடைய ஊழியத்திலே ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்டு கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்கள். ரொம்ப